నమస్కారం టీజీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. మేడ్చల్ జిల్లా తుమ్మకుంటలోని ప్రసిద్ధ మేనేజ్మెంట్ కళాశాల విశ్వవిశ్వాని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ లో 2 రోజుల అంతర్జాతీయ స్థాయి ఇంటర్ కాలేజ్ ఫెస్ట్ యాక్టివ్ 2026 వైభవంగా ప్రారంభమైంది. ఇన్నోవేటివ్, ఇంటిగ్రేట్ మరియు ఇన్స్పైర్ అనే థీమ్ తో నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని పలువురు ప్రముఖులు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. అపోలో హెల్త్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ లిమిటెడ్ లెర్నింగ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్మెంట్ హెడ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అతిథులు మాట్లాడుతూ ఇలాంటి ఫెస్టులు విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికితీయడమే కాకుండా నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందిస్తాయని పేర్కొన్నారు. 2 రోజుల పాటు సాగే ఈ వేడుకల్లో వివిధ కళాశాలల నుంచి వేలాది మంది విద్యార్థులు పాల్గొని తమ ప్రతిభను చాటనున్నారు. Likewise, we have to carry our social audit kuda, public andaru kuda social audit chestu untaru manani. ఆ సోషల్ ఆడిట్ ని కూడా దాంట్లో మన ఇంటిగ్రిటీ, మన క్యారెక్టరు, తర్వాత మన ఎవ్రీడే లెర్నింగ్ కూడా మనము ఎవ్రీడే మనం ఏమనుకుంటామంటే గ్రోత్ అనేటువంటిది వీ షుడ్ నాట్ కంపేర్. నేను నా మట్టుకు అనుకుంటాను, నేను ఎవరిని కూడా కంపేర్ చేయను. నేను నిన్నటి కంటే ఈ రోజు బెటర్ వర్షన్ లో ఉన్నానా లేనా అని అనుకుంటాను. నిన్నటి కంటే ఫిజికల్ అంటే నా ఫిట్నెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కానీ, తర్వాత నా నాలెడ్జ్ ఎన్రిచ్మెంట్ కానీ, నేను ఈరోజు ఒక మంచి మిత్రుడిని ఏమైనా భౌతికంగా విరిగానము. సార్ చెప్పినట్టు మన మొదటి గురువులైనటువంటి తల్లిదండ్రులు, తర్వాత అప్ టు 10th 12th స్టాండర్డ్ వీళ్ళ సంరక్షణలో, తర్వాత వాళ్ళ సారథ్యంలో అనునిత్యం మనము మన యొక్క నాలెడ్జ్ని ఎన్రిచ్ చేసుకుంటున్నాం. నాలెడ్జ్ని మరింత కూడా దాన్ని షార్పెన్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాం. ఈ ముందుకెళ్లేటువంటి ప్రక్రియలో డిసిప్లైన్ అనేటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. డిసిప్లైన్ అనేటువంటి ఆస్పెక్ట్ ఎక్కడైనా కూడా మనం మిస్ అయితే, it's not that, children, remember, I was not also a very good student. So it's not that the marks are very important to succeed in life. There are certain other things which you very much required to succeed in life. I always tell my officers as well as wherever I go, there is one word which has always inspired me, one English word which has always inspired me. No man knows what he can until he tries. No man knows what he can until he tries. Until you try, you don't know what your capabilities are. So this is an example which I have seen. You people have tried your best. So this is the example of the success which has come out on the stage, the way you organize things. These are all, which has come out from the experience of trying. So that's what you have tried. Great work done. This is something which... డిసిప్లైన్ ఎట్లా మిస్ అవుతే మనము దారి తప్పిపోతామో, మన యొక్క జీవితం క్రమ పద్ధతిలో ఉండదో, క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ కూడా వాట్ వి సే. Vishweshwani Institute of Systems and Management is organizing its first edition of Management Fest Octave 2026 today on 12th, and then it's a 2-day event on 12th and 13th February 2026.
This event has got students together to organize this massive event where all students from about 100 colleges from across the city of Hyderabad, Secunderabad are participating. We have more than 1,000 registrations for the various management events. We are having formal and informal events. We have formal events like business quiz, managerial maestro, mad advertise, master maverick, market mavericks, and many other such events. We are also having Octave Unplugged, which is our informal event, which is a star event. Managerial Maestro is going to... Namaste, my name is Dr. Elton Ron Nathan and I represent Apollo Health and Lifestyle Limited. It's such an amazing feeling to be at the Octave 2026. This is the first time an event like this is happening, and to see that the students are coming along so well and getting to put something like this at the magnitude level as I see today is amazing. Hats off to the faculty and the directors who are behind the scenes, who push these students to do their best. I think the foundations that they are creating is what actually makes them do so much today. So we can imagine what the future leaders will be like, and we look up to these future leaders. We look up to them taking our nation forward, and all the best to all the students and all the faculty members that are here. Thank you. మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండల కేంద్రంలోని సిపిఎం నాయకులు బంద్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి నిరసనగా వామపక్షాలు ఇచ్చిన బంద్ పిలుపు మేరకు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. మండల కేంద్రంలో కార్మికులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించి వ్యాపార సంస్థలను మూసివేయిస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్మికులను మోసం చేసిందని ఆరోపించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగా ఆందోళన చేపట్టారు. కార్మికులందరికీ కనీస వేతనం అమలు చేయాలని, ఈఎస్ఐ, పీఎఫ్ సౌకర్యం కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్మికులకు కనీస వేతనం అమలు చేసి ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో హమాలీ సంఘం మండల అధ్యక్షులు వెంకట్, సాయిలు, లక్ష్మణ్, వెల్దుర్తి గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది, కార్మిక సంఘం నుంచి పెంటయ్య, యాదయ్య, సుధాకర్, యేసుపోచమ్మ, బాలమణి, నందు, సులక్ష్మి, శోభ, బాలపోచయ్య, నరసింహులు, బాలయ్య, ఎల్లం, బాలయ్య, నరసింహులు, మానేపల్లి, జీపీ, మధు, యాదగిరి, స్వామి, సత్యనారాయణ, ఎంకమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నరేంద్ర మోడీ లేబర్ కొత్తగా తెచ్చింది కాబట్టి ఈ సందర్భంగా అన్ని షాపులు బంద్ చేస్తున్నాము. ఎంపీలు కానీ, ఆశా వర్గాలు కానీ, గ్రామ పంచాయతీ కానీ అందరికి వ్యతిరేకంగా చట్టాలను తీసుకొస్తుంది కాబట్టి ఈ నిరసనను బంద్ పెడుతున్నాం. ఈ బంద్ కొనసాగించడానికి అందరికీ మద్దతు ఇచ్చారు. దేశవ్యాప్త సమ్మెలో భాగంగా శేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గం మియాపూర్ సర్కిల్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద కార్మిక సంఘాలు భారీ నిరసన చేపట్టాయి. ఐఎన్టీయూసీ, ఏఐటీయూసీ, సిఐటియు, ఏఐసిటి మరియు రైతు సంఘాల నాయకులు ఉమ్మడిగా ఈ పోరాటంలో పాల్గొన్నారు. 29 కార్మిక చట్టాలను 4 కోట్లుగా మార్చడం యాజమాన్యాలకు లాభం చేకూర్చింది. దీనివల్ల పని గంటలు 8 నుంచి 12 నుంచి 13 గంటలకు పెరుగుతాయని నాయకులు కొంగర కృష్ణ, చందు యాదవ్, సంజీవ్ రెడ్డి, దానయ్య మండిపడ్డారు. కార్మికులకు కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని, ఈఎస్ఐ, పీఎఫ్ సౌకర్యాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రమాదవశాత్తు చనిపోయిన కార్మికుల కుటుంబాలకు 25 లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం అందజేయాలని కోరారు. ఈ నిరసనలో అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆశా వర్కర్లు, మున్సిపల్, వాటర్ బోర్డు మరియు ఎలక్ట్రిసిటీ కార్మికులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. నాయకులు సంజీవ్ రెడ్డి, మోహన్ రెడ్డి, పర్వతాలు, రామకృష్ణ, మాణిక్యం, తుకారాం నాయక్ తదితరులు ఈ సందర్భంగా ప్రసంగించారు. పర్మనెంట్ చేయాలి, ఆ రద్దు చేయాలి, అది ఆ లేబర్ కోడ్లో అసలు పర్మనెంటే చేయొద్దు. ఇలాంటి చట్టాలన్నీ తీసుకొని వచ్చి ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనిషి 8 గంటలు మనము చూసుకున్నట్టయితే మీడియాలో జెండర్ లిటరేచర్ తెలుసా, ఎంతోమంది రక్త తర్పణంతో కలిసిన ఎర్రకూటని 8 గంటల పని విధానంతో పెట్టుబడిదారి మెడలు వంచి, ఆ మెడలు వంచుంటే 8 గంటలు ఈరోజు మన కార్మిక వర్గం పనిచేస్తూ ఉన్నాము. ఎందుకు పనిచేస్తుంది? 8 గంటలు మన హక్కుల కోసం పోరాడింది కాబట్టి. ఇలాంటి
చట్టాలను తీసుకొని వచ్చి లేబర్ కోడ్లుగా తీసుకొని వచ్చి మనల్ని అణిచివేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈరోజు జిహెచ్ఎంసీలో పనిచేసే కార్మికులకు గతంలో చూసుకున్నట్టయితే మనం ఎన్నో పోరాటాలు చేశాం. 7,000 జీతాన్ని ఈరోజు 14,000 చిల్లర జీతం తీసుకొని వచ్చింది. అది ఎర్రజెండా, అది కార్మిక వర్గంతో. అదేవిధంగా ఆశా వర్కర్లు ఉన్నారు, వాళ్ళకు 300 రూపాయల నుంచి ఈరోజు 10,000 రూపాయల వరకు తీసుకొచ్చింది ఎర్రజెండా కార్మిక వర్గాల చట్టాలు. ఈరోజు అంగన్వాడీలు, ఆశా వర్కర్లు ఎక్కడో ఉండి పని చేసుకొని వాళ్ళేం పని చేస్తారు కానీ ఎగతాళి చేసిన ఎంతోమంది నాయకులు పుట్టకొక్కలు సైబరాబాద్ పోలీసులు ప్రజలకు నాణ్యమైన వేగవంతమైన సేవలు అందిస్తూ భద్రతా పరిరక్షణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని మేడ్చల్ ట్రాఫిక్ ఏసీపీ వెంకటరెడ్డి తెలిపారు. సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ 24వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా మేడ్చల్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్తో పాటు మేడ్చల్ పోలీస్ స్టేషన్లో వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. మేడ్చల్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగిన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మేడ్చల్ ట్రాఫిక్ ఏసీపీ వెంకటరెడ్డి జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేసి అనంతరం కేక్ కట్ చేసి వేడుకలు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజల శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో సైబరాబాద్ పోలీసులు ఎప్పుడూ ముందుండి సేవలు అందిస్తున్నారని తెలిపారు. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగంతో నేరాల నియంత్రణ, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ, సైబర్ క్రైమ్పై కట్టడి, మహిళలు మరియు వృద్ధుల భద్రత కోసం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. ప్రజల సహకారంతో రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన పెంచుతూ ప్రమాదాలు తగ్గించడం లక్ష్యంగా పనిచేయాలని సిబ్బందికి సూచించారు. అదేవిధంగా మేడ్చల్ పోలీస్ స్టేషన్లో సీఐ సత్యనారాయణ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి వార్షికోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మేడ్చల్ ట్రాఫిక్ సీఐ మధుసూదన్, మేడ్చల్ సీఐ సత్యనారాయణ, ట్రాఫిక్ సిబ్బంది మరియు ఇతర పోలీసులు పాల్గొన్నారు. కమిషనర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మనము సైబరాబాద్ పబ్లిక్ పోయి లాగాల ఇష్యూస్ అయిపోయి తెలంగాణ స్టేట్ అంతా కొంచెం ఇక్కడ లాగాల బాగలేని ఇష్యూస్ వస్తుంటే చాలా మటుకు కంట్రోల్ చేసి అంటారు. బయటకు రాకుండా దాన్ని ఎక్కడ జయ హే జయ హే జయ హే జయ 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 హే భారత్ మాతా కీ జై. ఆరోగ్యాన్ని చూస్తుంటాడు. ఏం సామాజిక ఒడంబడిక మొదటి కానుండి మనం తీసుకుంటే ఎవడి ఆస్తులకు ఇంకొకటి రాకూడదు. తర్వాత కుటుంబ విషయాలలో ఎవరు ఎంతవరకు విలువలు కావాలి. రూల్స్ అనేటువంటిది మన వెల్ విషయంలో ఏదైనా కూడా జరిగితే ఏమైతుంది, ఏదైనా ఫ్రిక్షన్ వస్తే ఇద్దరి మధ్యలో గొడవ ఉండదు. అదేవిధంగా సొసైటీలో కొన్ని నిబంధనలు అనేటువంటివి నైతికంగా ఉన్నాయి. చట్టపరంగా ఏవైనా నిబంధనలను మనం పాటించినప్పుడు చట్టం మనం కోరుకోవద్దు. అది ఆ కోరిక కోరుకున్నామంటే అది మనం అనుకుంటాం ఏంది, కళ్ళు మూసుకొని పాలు తాగుతున్నా చందంగా ఉంటుంది. కనుక ఆ విధంగా మనం ఉండవద్దు. మనం ఎలా ఉంటే డెఫినెట్గా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అనేటువంటి ఇంపాక్ట్ అనేటువంటి నైబర్స్ తోటి వ్యవహరించే తీరు కానీ, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే పేషెన్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా పిల్లలు నేర్చుకుంటారు. కూకట్పల్లిలోని కేపీహెచ్పీ కాలనీలో ఆర్కే లండన్ కొలోరెక్టల్ అండ్ గ్యాస్ట్రో సెంటర్లో డాక్టర్ రామకృష్ణారావు 51 ఏళ్ల వృద్ధుడికి అరుదైన శస్త్రచికిత్స నిర్వహించారు. తాండూరుకు చెందిన 51 ఏళ్ల వృద్ధుడు కడుపు నొప్పి సమస్యతో డాక్టర్ వద్దకు రాగా పరిశీలించిన డాక్టర్ రామకృష్ణారావు చిన్నపేగు మడతపడిందని గమనించి వెంటనే చికిత్స చేయడం ప్రారంభించారు. దీనిలో భాగంగా చిన్నపేగు మడతపడడంతో అతి క్లిష్టతరమైన చిమేరా ఆపరేషన్ నిర్వహించి పూర్తి స్థాయిలో రోగి కోలుకునేలా వైద్యం అందించారు. దేశ చరిత్రలోనే కాకుండా ప్రపంచ చరిత్రలో కూడా ఎక్కడా 3 రోజుల్లో రోగి కోలుకుని రోజువారీ జీవితం గడిపేలా చేయడం జరిగిందని ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. రోగులు ఆసుపత్రికి వచ్చినప్పుడు వారికి వైద్యం కంటే ముందు భరోసానివ్వాలని, తద్వారా వారికి చికిత్స చేయడం సులభతరం అవుతుందని వెల్లడించారు. అనంతరం ఆసుపత్రి వైద్యులకు ప్రత్యేకంగా డాక్టర్ రామకృష్ణారావుకు రోగి కుటుంబ సభ్యులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. This young man had an operation, very big operation, on Friday night. Today is Monday, he's going home. It's the first time in the history of world literature to see this type of miraculous recovery. This could be because of this very, very dedicated, hard work and also his trust in the medical system and in the doctor. Okay, hope this continues in India and we will continue to do miracles with patient positive attitude. Thank you. Okay.
దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్కే లండన్ కోలరెక్టల్ గ్యాస్ట్రో సెంటర్ అండి. అంటే కోలరెక్టల్ అంటే పెద్ద పేగుకు సంబంధించిన మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. గ్యాస్ట్రో అంటే మనకి ఇక్కడ ఎనీథింగ్ పొట్టలోకి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, అంటే అపెండిక్స్, గాల్ బ్లాడరు, హర్నియాస్, పేగు మడతపడ్డము, హెమరాయిడ్స్ అంటారు, పైల్స్, ఫిజర్స్, ఫిస్లాస్, పెద్ద పేగు క్యాన్సర్స్, రెక్టల్ క్యాన్సర్స్, ఎనీథింగ్ కాంప్లెక్స్, ఐఎమ్ హ్యాపీ టు డీల్ విత్ దెమ్. అంటే మీకు ఎక్కడన్నా కూడా సెకండ్ ఒపీనియన్ లేకపోతే హానెస్ట్ కావాలనుకుంటే ఫర్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ కమ్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ ద బెస్ట్ అండ్ ది హానెస్ట్ ఒపీనియన్. అది క్యూర్ అవుతుంది లేకపోతే కాదని చెప్తాం. ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాను, చాలామంది మమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారు, డాక్టర్ గారు ఇది 100% క్యూర్ ఉంటుందా అంటారు. 100% క్యూర్ అనేది ఏ ప్రాబ్లంకి ఉండదండి మెడిసిన్లో. ఇంకోటి 100% సేఫ్ మెడిసిన్ అంటారు. ఇప్పటి వరకు నాకు తెలిసిన వరకు 100% సేఫ్ కానీ 100% క్యూర్ అనేది ఉండదు మెడిసిన్లో. ఓకే. అండ్ ఇంకోటి మన దగ్గర మీరు చూస్తే అండి కొటేషన్స్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ కొటేషన్స్, ద బెస్ట్ డాక్టర్ గివ్స్ ద లీస్ట్ మెడిసిన్స్. ఓకే. ఇలాంటి మీరు క్వశ్చన్ అడుగుతారా? బాన్యా రాథోడ్ అండి పేషెంట్, తాండూరు నుంచి వచ్చాడు. వాళ్ళకి మనం ప్రీవియస్గా వాళ్ళ చుట్టాల వాళ్ళకి ఆపరేషన్ చేసాము అండ్ ట్రీట్మెంట్ చేసాము ఒక 6 months బ్యాక్. వెరీ అన్వెల్ అండ్ వెరీ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ వస్తుందేమో అనుకుని అలాగ వచ్చేసారు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆరోగ్యశ్రీ అది అక్కడ ఫీజిబుల్ కాలేదు. తను వచ్చినప్పుడు హార్ట్ ఫెయిల్యూరు, లంగ్ ఫెయిల్యూరు, కిడ్నీ ఫెయిల్యూరు ప్లస్ హెపాటిక్ ఎన్కెఫలోపతి అంటారు. అంటే తను కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాడు. సో ఇంత సెప్టిక్గా ఉన్నప్పుడు వచ్చినప్పుడు మనము ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేసాము. వాళ్ళు ఏమి పెట్టుకోలేనప్పుడు వీళ్ళంత వరకు బెస్ట్ పాసిబుల్ ట్రీట్మెంట్, బయటికి వెళ్ళిపోతే ఎక్కడ చనిపోతారని బాధ వేసింది అనమాట. సో మనం చేయగలిగిన చేద్దాం అనుకున్నాము. సో ఆల్మోస్ట్ 5 days ఇంటెన్సివ్ కేర్లో ఉన్నాడు. తర్వాత 2-3 రోజులు మనకి బయట ఉన్నాడు. మొత్తం కలిపి కూడా మనకి ఎంత మీరు పెట్టుకోవాలో అంత అంటారు. అంటే మామూలుగా ఏంటంటే పేగు అతుక్కొని ఉండదు, దాన్ని అడిషన్స్ అంటారు. అవి జనరల్గా 80-90% జనరల్గా వితౌట్ సర్జరీ యూస్ఫుల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. కానీ ఇది ట్విస్ట్ అయిపోయేసరికి ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అంటే స్పెషల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ మన దగ్గర చాలా రేర్గా చేస్తారు. అది గ్యాస్ట్రోగ్రాఫీ అంటారు. స్పెషల్ డై ఇస్తాం, లోపలికి ఇచ్చేసిస్తే అది ఒక 12 hours కనుక అది చిన్న పేగు పెద్ద పేగు కలిసి దగ్గరకు వచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళకి వెరీ అన్లైక్లీ దే నీడ్ సర్జరీ. కాకపోతే ఈ పేషెంట్కి అది చేస్తామనుకుంటే అది మన రిక్వెస్ట్ని బట్టి వాళ్ళు స్కాన్ చేసి వాళ్ళు కూడా ఫ్రీగా చేస్తామని చేసేసారు. తర్వాత చూస్తే అది ఇంకా కాంట్రాస్ట్ పోలేదు, అంటే ఆపరేషన్ అవసరం అనిపించింది. వాళ్ళతో ఓపెన్గా డిస్కస్ చేసాం ఫస్ట్ నుంచి ఎలాగన్నట్లు. ఆపరేషన్కి ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్ చేసేసాము. సో ఆయన చాలా మెంటల్ వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్, అది కూడా చాలా వ్యవసాయం చేసిన మనిషి కాబట్టి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాడు. అది ఇదే అనిపిస్తుంది ఎవరికైనా కూడా మంచి మెంటాలిటీ, పాజిటివ్ మెంటాలిటీ టువర్డ్స్ కేర్, ప్లస్ వాళ్ళ మెడికల్ ఆనర్స్ కేమ్ టు అస్ ఫర్ ది బెస్ట్ పాసిబుల్ ట్రీట్మెంట్. నేను యూకేలో 20 years వర్క్ చేసి వచ్చానండి. సో మెయిన్ ఇంటెన్షను నేనంతా కూడా జడ్పీ హై స్కూల్లో చదువుకొని వచ్చేసాను. అంత వెరీ పూర్ అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అక్కడ ఫ్రీగా చేసి ఇక్కడ డబ్బులు అడగాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అందుకే జనరల్గా నేను మనీతో ఇన్వాల్వ్ గాను. సో మనకి పేషెంట్కి అఫోర్డబుల్ కేర్ అంటారు. అంటే సంబడి కెన్ అఫోర్డ్ అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ముందే అడుగుతాం, మీరు డబ్బులు ఎంత పెట్టుకోగలరో చెప్పండి, దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. బట్ ద ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ఫార్ బెటర్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఆర్ ఐ వుడ్ సే మనకి ఎనీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కెనాట్ కంపీట్ విత్ వాట్ వీ హ్యావ్, వాట్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్. అండ్ ఎలాంటి కేర్ ఇస్తాం అనుకున్నది అది వాళ్ళకి ప్రైస్ వెరీ వాళ్ళతోటి పోతే చాలా తక్కువ మనం చేయొచ్చు. సో ఎవరికైనా కూడా మీకు హానెస్ట్ కేర్ కావాలనుకుంటే ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అస్, వీఆర్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సర్జరీకి అన్నట్లు వాళ్ళు హాస్పిటల్కి ఎంత ఛార్జ్ చేస్తాను వాళ్ళకి పర్ డే అన్నట్లు వాళ్ళకి ఛార్జెస్ ఉన్నాయి, థియేటర్ ఛార్జెస్ అవి అన్నట్లు. వాళ్ళు నాకు తెలిసి 1 lakh రూపాయలు వాళ్ళు తీసుకున్నారు. అది ప్యూర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అంటే మన దగ్గర ఇక్కడ మెయిన్ థియేటర్ లేదు, చిన్న థియేటర్ ఉన్నది. బయట నాకు తెలియదు, వాళ్ళకి కనుక్కోండి. నాకు తెలిసి ఒక 5-6 lakhs ఉండొచ్చు అనిపిస్తుంది. అంటే ఎలాంటి ఆపరేషన్ చేశారనుకుంటే వాళ్ళకి యూజ్ చేసిన ఎక్విప్మెంట్ కూడా నేను యూకే నుంచి తెచ్చుకున్నాను. ఇక్కడ చాలా వరకు చాలా అవైలబుల్ ఉండదు. సూచర్స్ కానీ అవి స్పెసిఫిక్ నాకు అవి తెప్పించుకోవడానికి 6 months to 1 year పట్టిందండి. నేను యూజ్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వెరీ స్పెషల్, అంటే నార్మల్ వాటితో పోల్చుకుంటే 5-6 times ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది. అవి దానికి ఇంత తక్కువ సర్జరీ అంటే మినిమల్ ఇన్వేజివ్ సర్జరీ అంటారు. అంటే మామూలుగా ఇంత ఆపరేషన్ కంటే పైనుంచి కింద వరకు కట్ చేసేస్తాం. వేళకి జనరల్గా ఒక 1 వారం రోజులు 10 రోజులు పడుతుంది. అట్లా కాకుండా ఆల్మోస్ట్ దానికి ఇంత కట్ తోటే అంటే లాప్రోస్కోపిక్ అని ట్రై చేసాము. అది ఎందుకంటే
దాని కెమెరా టెక్. సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ ఏర్పాటు చేసి నేటితో 24 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా కూకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో బాలానగర్ ఏసీపీ నరేష్ రెడ్డి జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ సైబరాబాద్ కమిషనర్ రమేష్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో ఈ వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నామని ఏసీపీ తెలిపారు. 24 సంవత్సరాలుగా సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ప్రజలకు శాంతి భద్రత విషయంలో రాజీ పడకుండా సేవలు అందిస్తున్న పోలీసులను ఆయన అభినందించారు. అదేవిధంగా విధి నిర్వహణలో అమరులైన వారిని ప్రతి ఒక్కరూ స్మరించుకోవాలని ఆయన కోరారు. ప్రజల భద్రతే తమ లక్ష్యంగా ఇలానే ముందుకు వెళ్తామని, ప్రజలు కూడా పోలీసులు సహకరిస్తూ కలిసి రావాలని కోరారు. ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఫ్లాగ్ చేద్దామండి. అందరికీ శుభోదయం అండి. పిల్లలందరికీ అభినందిస్తూ మరీ శుభోదయం చెప్పి పిల్లలందరూ కూడా మా యొక్క 24వ ఫార్మేషన్ డే 24th ఫార్మేషన్ సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషన్ అయ్యి నిన్నటికి 23 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. ఈరోజు 4వ సంవత్సరంలో ప్రారంభించినాము. ఈ సంవత్సరం దీన్ని ఫస్ట్ కొత్తగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీ అందరికీ దీనికి వచ్చినందుకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలండి. ముందుగా దీనికి 2003 పోలీస్ వాళ్ళతో పెద్ద ఎత్తున మా కూకట్పల్లి బాలానగర్ డివిజన్లో కూకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఈరోజు ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్ చేసి పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు నిర్వహించుకుంటా ఉన్నాం. దీనికి ముఖ్యంగా ఈ 24వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం ఏర్పాటు చేయాలి, దీన్ని మంచిగా సంబరాలు చేసుకోవాలని చెప్పి మా సిపి రమేష్ గారి ఆదేశానుసారంగా ఈరోజు అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో కూడా మేము ఒక ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్ చేసి ఇలాంటి సంబరాలను ప్రజలతో కలిసి పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే దీనికి ముఖ్యంగా ఇది 2023 ఫిబ్రవరి 12వ తారీఖు నాడు
ఇది రంగారెడ్డి జిల్లాకెళ్ళి బైఫర్గేట్ అయ్యి ఈ యొక్క సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికి ముఖ్యంగా కారణం ఏంటంటే ఆ రోజు రంగారెడ్డి జిల్లాలో జరుగుతున్న నేరాలు జనరల్ గా బాగా విపరీతమైన డెకైటీస్ జరుగుతుండే. తర్వాత హైదరాబాద్ డెవలప్ కావడం వల్ల కూకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో డ్వాక్రా సంఘాల మహిళలు పెద్ద ఎత్తున ధర్నాకు దిగారు. ధనలక్ష్మి సెంటర్ సమీపంలోని జీహెచ్ఎంసీ షట్టర్ను ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ఇవ్వడంపై మండిపడుతూ ధర్నాకు దిగారు. 100కి పైగా సమైక్య గ్రూపుల్లో మహిళలందరూ తమ మీటింగ్లను ఇక్కడే నిర్వహిస్తారని, ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ఈ స్థలాన్ని కేటాయించడం ద్వారా 1000కి పైగా మహిళలు ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుందని అన్నారు. డ్వాక్రా గ్రూపులన్నీ సమైక్యంగా ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావుకి తమ సమస్యను విన్నవించడంతో వీటిని కేటాయించారని, దీనిలోని మహిళలకు స్వయం ఉపాధిపైన శిక్షణ ఇవ్వడంతో పాటు తమ సమావేశాలు నిర్ణయాలను తీసుకోవడానికి ఇది వీలుందని, ఇప్పటికైనా అధికారులు ఈ స్థలాన్ని తమకే ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, లేదంటే పెద్ద ఎత్తున ధర్నా నిర్వహిస్తామని హెచ్చరించారు. మహిళా సంఘం గ్రూపుల ఐక్యత. ప్రెసిడెంట్ ని 150 గ్రూపులు ఉన్నాయి సార్ సంఘాల తరఫున. ప్రతి నెల మేము సంఘ మీటింగ్లు పెట్టుకుంటా ఉంటాము. గ్రూప్ మీటింగ్స్ కానీ, ట్రైనింగ్ సెంటర్ కానీ, టైలరింగ్ అన్ని మీటింగ్ సెంటర్లు ఇక్కడ జరుగుతుంటది. ఇప్పుడు ఇది కాదని క్యాంటీన్లు పెడదామని వేరే వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఇస్తుంటారు. అది వద్దని మా సెంటర్ మాకే కావాలని మేము సంఘాల గ్రూపులు పెట్టి మీటింగ్ అంతమంది ఈ 150 గ్రూపులు, గ్రూపుకి 10 మంది ఉంటారు సార్. అంతా 1600 మంది ఉంటారు సార్. ఎంతమందికి మాకు ఇక్కడ ఫెసిలిటీ, మాకు ఈ సెంటర్ సార్. ఇది కాదని వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి వీలు లేదు సార్, మాకే కావాలి. మాకందరికి ఇప్పుడు మాకు 100 గ్రూపులు ఉన్నాయండి ఇక్కడ. ఆ 100 గ్రూపుల్లో కూడా 1000 మంది ఉన్నారు. ఆ 1000 మంది కూడా మేము ఏదన్నా గ్రూప్ సమావేశం కానీ, సమైక్య ఈ మీటింగ్స్ కానీ పెట్టుకోవాలంటే మాకు ఈ మొత్తానికి ఉన్నది కూడా ఈ ఒక్క షటర్ మాత్రమే.
ఈ షటర్ ని కూడా ఇప్పుడు మేము తీసుకుంటామని వేరే వాళ్ళు వచ్చి మేము తీసుకుంటామంటే ఈ 1000 మంది ఏమైపోవాలి? ఎక్కడ మీటింగ్ పెట్టుకోవాలి? పార్కులమ్మట ఇది ఇవ్వలేనప్పుడు మా పరిస్థితి ఏంటి అంటే, పార్కులమ్మట చెట్లమ్మట గుళ్ళల్లో తిరిగాం మేము. ఇప్పుడు ఏదో మేము ఎమ్మెల్యే గారినో ఎవరినో ప్రతిమాలుకొని తెచ్చుకున్న షటర్ ని కూడా మాకు కావాలని వేరే వాళ్ళు వస్తుంటే మేమంతా ఏమవ్వాలి? ఈ 1000 మంది కూడా రోడ్డు మీద ఉండాలా? మేము మీటింగ్స్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి? ఎక్కడ గ్యాదర్ అవ్వాలి? వీటన్నిటి గురించి ఎక్కడ సమావేశం పెట్టుకోవాలి? ఆడవాళ్ళకి ఒక చిన్న షటర్ కూడా ఇవ్వలేకపోతే మేమేమవ్వాలి? అసలు మాకు ఈ షటర్ కావాలి, ఖచ్చితంగా మాకు ఈ షటర్ కావాల్సిందే. దీనికోసం మేమందరం ఎంత దూరమైనా వెళ్తాము. ఇది 115 డివిజన్, మాది రోడ్ నెంబర్ 2లో ఇది ధనలక్ష్మి సెంటర్. మాది డోక్రా గ్రూప్ సంఘాలు. నా పేరు ధనలక్ష్మి, నేను సమైక్య లీడర్ని. అయితే మేమందరం కూడా ఎమ్మెల్యే సార్ని బతిమాలి మేము ఎక్కడికో వేరే డివిజన్లో మీటింగ్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ థర్డ్ ఫేజ్ వాళ్ళేమో మీ ఫేస్ వేరు, మీ డివిజన్ వేరు, ఇక్కడికి రావద్దు అంటే మేము సార్తో మాట్లాడితే సరే అమ్మ, చిన్న పిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది ఇందులో, రోడ్డు అవతలు ఇస్తామంటే వద్దు అని చెప్తే మాకు సెంటర్లో సార్ ఇది ఎలక్ట్ చేశారు. మేము ఇక్కడ గ్రూప్ సంఘాలు కానీ మిషన్ నేర్పించడం, కంప్యూటర్ క్లాసులు చాలా రోజుల నుంచి ఇక్కడ అంతా మేము చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు రజిత అనే వేరే ఆవిడ వచ్చి మేము ఇక్కడ క్యాంటీన్ పెట్టుకుంటాం, ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్ పెట్టుకుంటాము, మీరు ఖాళీ చేయండి, నిన్నంతా సామాన్లు అవి బయట వేయించేసి చాలా హడావిడి చేసి దౌర్జన్యం చేసి వెళ్ళారు. ఇప్పుడు మేము ఇవి టీజీ న్యూస్ విశేషాలు. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నమస్కారం.